салом, ман Шалой Гулхоҷа. ахбори рӯзи панҷшанбе 20 октябрро аз студияи Радиои Озодӣ аз Прага тақдим мекунам. имрӯз дар барнома Сулаймон Қаюмови муттаҳам дар ташкили куштори Умарали Қувватов умед дорад ки додгоҳи Туркия ҳукми ӯро бозбинӣ мекунад. дар Қирғизистон ҷасади занеро ки мазҳаби протестантиро қабул карда буд аз қабристонҳои мусулмонӣ ва насронии православӣ хориҷ намуданд. ба назар мерасад ки онҳо қабрро боз карданд. ҳамсарам бо хости худо зиндагӣ кардааст. фақат ин ки ӯ инҷил мехонд. онҳо мегӯянд ки вай ба дини мо хиёнат кардааст. ва хонумҳои олуфтаи Мексика барои ороиши нохунҳояшон каждум қурбонӣ мекунанд. ороиш додани нохун бо каждум як муд шудааст. ман фикр мекунам зебо ба назар мерасад. дигаргуна на ва аз ҳар чизи дигар дӯст доштанӣ аст. ва ҳоло тафсири хабарҳо. дар вилояти худмухтори Бадахшон тамрини муштарак ва зидди террористии нирӯҳои Тоҷикистону Чин оғоз ёфт. ин размоиш ки то 4 рӯзи дигар дар ноҳияи Ишкушим давом мекунад, бар асоси нақшаи таъидшуда аз тарафи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. ҳадафи тамрини муштарак таҳкими марз бо Бадахшони Афғонистон унвон мешавад ки таи 2 соли ахир ба минтақаи ноамн ва маҳалли ҷангҷӯён табдил шудааст. Тоҷикистону Чин узви созмони ҳамкориҳои Шанхай ҳастанд ва қаблан Пекин хабар дода буд ки тасмим гирифтааст бо иштироки Тоҷикистону Покистон ва Афғонистон эътилофи низомии зидди террор ташкил кунад ва ҳамкориҳояшро барои мубориза бо терроризм дар минтақа бо ҳамсоягонаш тақвият бидиҳад. шаҳрванди Тоҷикистон ки дар ташкили қатли Умарали Қувватов раҳбари гурӯҳи 24 айбдор мешавад ба бозбинии ҳукмаш умед дорад. Сулаймон Қаюмов моҳи феврали соли 2016 аз сӯи додгоҳи шаҳри Истанбул ҳукми абад гирифта буд. як манбаи Радиои Озодӣ дар доираҳои дипломатии Тоҷикистон гуфт, Қаюмов дар нисбати ҳукмаш эътироз кард ва ҳоло парвандаи ӯ дар марҳилаи нави баррасии додгоҳи олии Туркия қарор дорад. Сулаймон Қаюмов яке аз муттаҳамони куштори Умарали Қувватов буд ва аз рӯи хулосаҳои тафтишот ин ҷиноятро ӯ наметавонист ба танҳоӣ иҷро кунад. Қаюмов дар додгоҳ худро комилан бегуноҳ гуфта буд. Умарали Қувватов шаби 5 марти соли 2015 баъди тарки манзили иҷораи Сулаймон Қаюмов дар маҳаллаи Фотеҳи Истанбул ҳадафи ҳамлаи мусаллаҳона қарор гирифт ва бо зарби як тири туфангча кушта шуд. Дональд Трамп, номзади ҳизби ҷумҳурихоҳ, ба мақоми раиси ҷумҳури Амрико гуфт аҳд намедиҳад ки натиҷаҳои интихоботи рӯзи 8 ноябрро мепазирад, вале дар замонаш хоҳад гуфт. рақибаш аз ҳизби демократ Ҳиллари Клинтон дар мунозираи ниҳоии телевизионӣ бо Дональд Трамп афзудааст, чунин мавзегирии Дональд Трамп демократия дар кишвари моро ба зер мекашад. тоири сафар охирин мунозираи интихоботии ду номзади аслии интихоботи раёсати ҷумҳури Амрикоро хулоса кард. шумо натиҷаҳоро холисона мепазиред? дар замонаш хоҳам гуфт. ман ҳоло чизе намегӯям. ман шуморо мунтазир нигаҳ медорам. чизҳое ки ман токунун дидам бисьёр бад аст. аввал ин ки матбуот бисьёр фиребгар ва фосид аст. корашон воқеан ҳайратовар аст. Нью Йорк Таймс мақолае дар бораи ман чоп кард. онҳо мағзи райдиҳандагонро заҳролуд карданд, вале мутаассифона райдиҳандагон аз ҳамон зовия дар бораи мо меандешанд. иҷоза бидиҳед ҷавоб диҳам, зеро гуфтааш ваҳшатнок аст. медонед, ҳар вақт корҳо ба нафи Доналд нест, ӯ иддао мекунад ки ҳама чиз тақаллуб шудааст. FBI, яъне хадамоти федералии таҳқиқоти Амрико, 1 сол масъалаи номаҳои электронии маро таҳқиқ кард. хулоса карданд ки қонуншиканӣ набуд. ӯ гуфт ки FBI тақаллубкор аст. дар райдиҳии дохили ҳизби дар Висконсин бохт. гуфт ки тақаллуб карданд. баъдан донишгоҳи Трампро барои тақаллуб ва тамаҷҷоҳӣ ба додгоҳ кашиданд. вақте барномаи телевизионии ӯ 3 сол пайи ҳам ҷоизаи Эмиро нагирифт, гуфт ки дар озмон ба зидди ӯ тақаллуб карданд. didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row and he started tweeting that the Emmys were rigged. ман бояд онро мегирифтам. шеваи андешаронии ӯ ҳамин аст. Дональд ҳамин гуна фикр мекунад ва ин хандаовар ва воқеан ошуфтакунанда аст. демократияи мо ин гуна кор намекунад.
در شهر نورین قرغیزستان دانشگاه آسیای مرکزی باز شد. در رسمی افتتاح این دانشگاه پیشوای اسماعیلیان جهان شاهزاده آقاخان چهارم و سورونبای جینبеков سروزیر قرغیزستان شرکت داشتند. شهرک و یا کمپوس دانشگاه آسیای مرکزی در قرغیزستان یکی از 3 شهرک میباشد که در 3 منطقه از جمله شهر خاروغ تاجیکستان و تکیلی قزاقستان بنیاد می شود. شاهزاده آقاخان چهارم در صحبت با خبرنگاران چنین گفت: در حقیقت ما معلومات دنیوی می دهیم و تاریخ نیز علم دنیوی است. از این رو در دانشگاه تاریخ دین هم تعلیم داده می شود. برای معرفت کامل دانشجوی باید دانشی فراگیر داشته باشد. هدف دانشگاه آسیای مرکزی رشد اقتصادی منطقه می باشد. برای آن تحمل دینی لازم است. تحمل در سراسر دنیا لازم است. ببینید هیئت استادان دانشگاه از کی عبارت است. ببینید که دانشجویان ما کی هستند. ما با پذیرایی تحمل توجه داریم. هدف دانشگاه مرکزی آماده کردن متخصصان جهانی ارزیابی می شود که برای رشد کشورهایشان می توانند سهم گذارند. ضمناً سازشنامه بین‌المللی عاید بنیاد دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 میان تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان به امضا رسیده بود. تابستان امسال 71 نفر داوطلبان از کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان به این دانشگاه پذیرفته شدند که 35 نفرشان از تاجیکستان می باشد. در حالی که شاهزاده آقاخان چهارم در افتتاح دانشگاه آسیای مرکزی از همزیستی و تحمل پذیری سخن کرد، این موضوع تا هنوز در قرغیزستان بحث برانگیز باقی میماند. با وجود آنکه قرغیزستان به شهروندانش آزادی اعتقاد را کفالت داده است، اما جسد یک زنی که پیروی مسیحیت بود طول چند روز در قبرستانها جا نیافت. پیوندان این زن برای دفن جسد مجبور شدند مشکلات زیاد را تحمل کنند. عبدالله اشروف موضوع را ادامه می‌دهد. ماتم اکجال ازایوی 78 ساله بعد از آن عمیق‌تر شد که جسد زنش را که با هم 50 سال زندگی یک جای داشتن از قبرستان منطقه علبوقین بیرون آوردند. قناگل ستیبولدی و 13 اکتبر وفات کرده بود، اما از سبب آنکه از دین اسلام با مسیحی گرویده بود، مردم محل برای گرانیدن این زن مخالفت نمودند. به نظر می رسد که آنها قبر را باز کردند. همسرم با خواست خدا زندگی کرده است. فقط این که او انجیل می خواند. آنها می گویند که وی به دین ما خیانت کرده است. در حالی که اختلاف‌های دینی در قرغیزستان جمهوری مسلمان نشین آسیای مرکزی اوج گرفته است، ازایف مجبور شد که همسرش را 3 دفعه به خاک سپارد. در اینجا تنها مسیحی های پروسلاوی روسی دفن می شوند. اجازت دفن پیروان مذهب های دیگر نیست. از این رو با گرانیدن این زن مخالفت کردند. بعد فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 قرغیزستان صاحب استقلال اعلامیه آزادی دینها را اعتراف کرد، ولی به نظر می رسد که در این دهه دوردست به این اعلامیه احترام قائل نیستند. نصرانی های پروتستان نمی توانند جسدهایشان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند. هر یک فرد حق دارد که به خاک سپرده شود، ولی این نباید در قبرستان مسلمانان صورت بگیرد. به حیث امام من نماینده مسلمانان هستم. من مسئول دفن نصرانی ها، بپتیست ها و شاهدان یهوه نمی باشم. دختر زنی فوتیده میگوید که بعد مرگ مادرش امام فشار آورد تا او از دین نصرانی رو گرداند. او رویش را پنهان کرد، زیرا میترسید که مردم محلی او را هم هدف حمله قرار خواهند گرفت. آنها مردم را تشویق کردند. در جماعت ملاها گفتند که بپتیستان از تروریستان هم بدتر هستند. آنها انسان خوب نیستند. اما ما در کشور آزاد زندگی میکنیم و هر کس حق دارد که دین خود را انتخاب کند. اقجال ازایف مسلمان است. او دینش را تبدیل نداده است، ولی وی برای منزل آخرت همسری مسیحیش جای پیدا نکرد. اکنون این زن را در یک مکان پنهانی به خاک سپردند تا اینکه میت راحت بخوابد. حالا رو می‌آوریم به مکزیکو. مردمی که به نمایشگاه آرایشگری در نزدیکی شهر مکزیکو آمدند از یک تمایل نو شگفت زده شدند. در نمایشگاه در یک گوشه آرایشگران به ناخن مشتریان 1 یا 2 کژدم می‌چسباندند. طوری معلوم شد هواداران این نوع آرایش در مکزیکو کم نبوده است. کایومارسیاتو در این مورد تفصیلات دارد. مود نو در مکزیکو.
آرایش ناخن با کژدم. مردمی که به نمایشگاه آرایش ناخن به تکسکاکا در نزدیکی پایتخت مکزیک آمدند، بار اول از شاهدی با کژدم زیباتر کردن ناخن می شوند. این گونه آرایش 1 سال پیش به مد درآمد و حالا طلبگاران ناخن کژدمی زیاد شدند و آنها آماده هستند برای 1 یا 2 تای آن تا $3 پرداخت کنند. لوپیتا گارسیا آرایشگر مکزیکایی 1 سال پیش کژدم چسبانی را در زادگاه شهر دورانگا شروع کرد و آرایش نوی او به حد محبوب شد که لوپیتا آرایشگاه باز نمود. در نمایشگاه آرایش ناخن که هفته گذشته شروع شد، روزانه 20 نفر به آنها مراجعت می‌کنند. تلما گاردینس که در چسبانیدن کژدم ها ماهر شده است، میگوید که این آرایش برای همه نیست. واکنش بعضی مردم مثبت است که میگویند وای بسیار زیبا و به من معقول است. البته دیگران هم هستند که میگویند این یک تمایل وحشتناک و بی‌ذوقانه است. ما را به بیرحمی نسبت به جانوران متهم میکنند. ابیگایل لوپس یکی از مشتریان است که برای آرا دادن ناخنش با کژدم آمده است و میگوید از مد نو خوشش میآید. آرایش دادن ناخن با کژدم یک مد شده است. من فکر میکنم زیبا به نظر میرسد. دیگرگونه نه و از هر چیز دیگر دوست داشتنی است. در شمال مکزیک کژدم را برای شکلش دوست می‌دارند و عین زمان از آن میترسند چون سالانه به 250,000 نفر در کشور نیش میزنند. زهر کژدم برای انسان خطرناک است و میتواند او را نفسگیر کرده کشد، ولی استفاده پادزهر و معالجه زود درد و تاثیرش را رفع میکند. در جهان از جمله تاجیکستان 1000 نوع کژدم وجود دارد که 50 تای آنها برای انسان خطرناکند. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. یخماس شرکتی نامداری باسکین رابینز تا به دوشنبه هم رسید. چند سال اخیر در تاجیکستان اساساً شرکت‌های وطنی در استحصال و فروش یخماس و شیرینی‌ها پیشتاز بودند. اما همکاران ما میگویند الکی یخماس‌های این شرکت معروف آمریکایی هم در پایتخت کشور مشتریان خود را پیدا کرده است. شبکه بین‌المللی فروش یخماس و شیرینی‌های باسکین رابینز در اولین فروشگاه خود را برای مشتریان تاجیک در دوشنبه باز کرد. پس از چند این دومین شرکت بین‌المللی است که در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای خود جای پا پیدا کرده است. و حالا ما می‌رویم نزد این فروشگاه و تا ببینیم که نرخ شیرینی و یخماس‌های آن تا کجا به جیب مشتریان تاجیک موافق است. فروشگاه نخستین باسکین رابینز در دوشنبه چند روز پیش باز شد و مشتریان خود را پیدا کرده است. مسئولان فروشگاه میگویند بسیاری از مشتریان خارجی ها هستند که برایشان برندی باسکین رابینز آشنا هست. برخی دیگر پس از یک بار چشیدن مشتری یخماسی این فروشگاه شده‌اند. ما الکی 3 روز می شود اینجا می آییم و یخماس می خوریم. هر کسی که جیبش امکان دهد می تواند بیاید و اینجا یخماس خورد. در این 3 روز الکی همه نوع‌های یخماس را چشیدیم. معقول شد. قیمت یخماس‌های این فروشگاه در تاجیکستان از 14 تا به 81 سامانی می رسد. نرخ تارت و دیگر شیرینی ها از 100 سامانی بالا است، اما مزد میانه کار بیش از 800 سامانی معادل $127 است و از این رو نه همه امکانی کام شیرین کردن از این یخماس ها را دارند. در تاجیکستان شرکت های یخماس و شیرینی های ایران، ترکیه و اوکراین که در اول های سالهای 90 وارد بازار تاجیکستان شدند مشتری داشتند. اما با وارد بازار شدن محصولات شرکت‌های وطنی مثل شیرینی‌های شرق، امیری و کارخانه‌های قنادی شیرینی دوشنبه جای آنها در بازار تنگ شده. بالاخره بسیاری از انواع این قنادی‌ها از رف‌های فروشگاه‌ها غیب زدند. از این رو معلوم نیست فروشگاه یخماس و شیرینی‌های باسکین رابینز را که برادران رابینز و باسکین سال 1947 در آمریکا تأسیس دادند تا کجا موفق می‌شود. اما ظاهراً مأموریت شرکت به موفقیت باور دارد که گفته است نیت دارد در شهرهای دیگری تاجیکستان هم فروشگاه باز کند. این خبر گزارشی نشر نوبتی برنامه بود. اخبار بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک ادناکلاسنیک و توییتر صفحه داریم. زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه نیز دریافت خبرهای تازه را فراهم می‌کند. برنامه خبری ما در سامانه آسیا پلوس نیز پخش می‌شود. با ما بمانید.